ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਜਿਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਵ ਸੁਣਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸੁਣਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੈਮਸੀ All those who are listening to me in the Lord live and those who are here, I wish them praise the Lord. ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। And we also thank God because He granted us this day. ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। As such, we should thank every day. ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕੇ। Because there were many who couldn't even see this day. ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਹਾਂ But we are those lucky ਜੋ people, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। those who can see this day. ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। We really thank God for this. ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਪਿਛਲਾ ਸੰਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾ। And last week the message that we heard, that was the disciples asked Jesus to teach us how to pray. ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। We'll learn from the same word today. ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। It is on prayer. ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ। Prayer is the only life. ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ। Without this there is no life. ਜੇ ਕੋਈ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਆ, Anyone who is in ਜੋ Christ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, if he does not pray, ਉਹਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ। he does not have any ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ relationship ਆਪਣੇ ਡੈਡੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। because he doesn't speak to his father. ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਡੈਡੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, And if he doesn't speak to the ਤੇ father, ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। then the father will also not speak to the ਇੱਕ son. ਤਰੀਕਾ ਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ Now there is a way through ਕਿ ਆਪਣੇ prayer ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। that we should talk to our ਅੱਜ father. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਿਖਾਉਂਗਾ। And this is what I'll teach you today. ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਵ ਸੁਣਦੇ ਹਨ, Those who are listening to me live, ਜੇ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ if they want something, ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ, if they want that God should speak to them, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਿਖਾਉਂਗਾ। I'll teach you one way today. ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, In Bible it says, ਯਾਕੂਬ ਕਹਿੰਦਾ uh, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਓ Job says, come close to the Lord ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਆਵੇਗਾ। and God will come close to you. ਇਹ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। This is what Job says. ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਓ, You come to God ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਵੇਗਾ। and God will come close to you. ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। We have to take care of this. ਦਾਊਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ 7 ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। And in Bible it says David used to come to God 7 times in a day. ਇਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, 7 ਵਾਰੀ ਦਿਨ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। And that's how it says that 7 times in a day he used to bow before God and God used to speak to him. ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ? How many times do we go before him? ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ? How many times do we go before God? ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਆ There are very less ਜਿਹੜੇ people, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। those who don't go before God. ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। There are a lot of people who don't go before God. ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਆ And there are very few ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। those who go before God. ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, And those who go, ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। God speak to them. ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। This is truth. ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਿਛਲਾ ਮੈਸੇਜ ਸੀ। This was our last message. ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, Disciples said, ਆਈ ਖੁਦਾ Oh God, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾ। teach us how to pray. ਅੱਜ ਇਹ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ Now it is very difficult to tell this to ਕਿ people, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। that we may learn how to pray. ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਜਾਏਗਾ, The person who knows how to pray, ਉਹ ਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਖੋਲੇਗਾ। he will open heaven. ਉਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦੇਣਗੀਆਂ। His prayers will open heaven. ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਤਰ ਦੇਗਾ। And God will answer from heaven. ਅੱਜ ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਵਚਨ ਹੈ This is what I'm going ਜੋ to ਤੁਹਾਨੂੰ share. ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। The one I'm going to ਬਾਈਬਲ ਦੇ preach. ਵਿੱਚ ਦਾ ਲਿਖਿਆ, In Bible it says ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ about the servants of God. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ Very first thing that Jesus did, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਈ। that he taught ਉਹਦਾ how ਕਾਰਨ the reason behind that, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ। because Jesus himself ਅੱਜ ਵੀ was. ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕ ਹਨ, Today also the servants, ਖੁਦ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ they themselves pray, ਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
and then they can teach others how to pray. ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ Those who don't pray, ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। they can't even teach praying others. ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ Though Jesus Christ said, ਸਭ ਜਾਤੀਆਂ 'ਚ ਜਾਓ, go to all nations ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰੋ, and preach them the ਉਹਨਾਂ gospel. ਨੂੰ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ, Preach them gospel ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਲੇ ਬਣਾਓ। and make them ਇਹ disciples. ਮੱਤੀ ਰਤੀ ਸੁਸਮਾਚਾਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। It's written in the Gospel of Matthew. ਕੋਮਾ ਜਾ ਕੇ ਚੇਲੇ ਬਣਾਓ। Go and make disciples, ਜਿਹੜਾ ਚੇਲਾ ਬਣੇਗਾ and the one who become ਉਹ disciple, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇਗਾ। he will know how to pray. ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਚੇਲਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ The one who is the right ਉਹ disciple, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇਗਾ, he will pray ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। because he has learned praying from his ਇਹੀ father. ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। And the same thing Jesus ਪਹਿਲੋਂ did ਆਪ in the ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ beginning. ਗਏ, He himself went into prayer ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ। and then he taught. ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜੋ ਆਪ ਕੀਤਾ Jesus, what he did himself, ਉਹੀ ਸਿਖਾਇਆ। that's what he taught. ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰੇਗਾ, Today also the servant of God, ਅਗਰ whatever ਉਹ he does, ਸਿਖਾਏਗਾ if he teaches, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। then it will work. ਇਹੀ ਗੱਲ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। This is what I want to focus ਜਿਹੜੇ today. ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, When you read the word of God ਮੱਤੀ 4 ਅਧਿਆਇ, in Matthew 4, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, I want to tell you ਇਹ something. ਬਹੁਤ ਸ਼ਿਲਾਈ। It's a beautiful ਤੁਸੀਂ verse. ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ? How many times have you read? ਅੱਜ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਹੋਏਗਾ। Something new will happen today. ਆइए 4 ਚੈਪਟਰ ਪਹਿਲੇ ਪੀ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਤਦ ਯਿਸੂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਆਓ ਦੁਆ ਕਰੀਏ, ਆਓ ਬੈਠੀਏ। ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਰੇ ਜਾਣਾ ਪ੍ਰੇਰ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਰੇ ਜਾਣਾ ਫਾਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰੇਰ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਰੇ ਜਾਣਾ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਆਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਬਣਾਤਾ, ਆਓ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ, ਆਓ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। Now there are two types of prayer. One, when people say, let's go and pray. But when there is another type of prayer, when people pray, when they are led by the Spirit of God. Many people, they have framed it like, let us go and pray, but they are not motivated by the Spirit of God. ਹੁਣ ਸੁਣੀਏ, Let's listen. 4 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਐਤ ਮੱਤੀ ਰਤੀ ਸੁਸਮਾਚਾਰ। ਤਦ ਯਿਸੂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੁਣੀਏ, ਭਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੋਲੋਂ ਪਰਤਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ। ਫਾਸਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਠਹਿਰਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ। ਠੀਕ ਆ, ਰੱਖੋ, ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਰੇ ਜਾਣਾ ਫਾਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰੇਰ। ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਰੇ ਜਾਣਾ ਫਾਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰੇਰ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਖੁਦਾ ਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਆਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਤਮਾ ਉਤਰੇਗਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ ਗਏ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਔਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਅਤੇ ਜਾਂ 40 ਦਿਨ ਅਤੇ 40 ਰਾਤ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਔਰ ਕੋਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ। ਤਦ ਪਰਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿ ਜੋ ਪੱਥਰ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਭਈ ਇਨਸਾਨ ਨਿਰੀ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਹਰੇਕ ਵਾਕ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮੁਖੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 4 ਅਧਿਆਇ 'ਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕਹੀਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਉੱਤੋਂ ਗਿਰਾ ਦੇ, ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ, ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਉੱਤੋਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਐਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਵਸਥਾ ਵਰਨ 8 ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਲਾਮ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਵਸਥਾ ਪੜੋਗੇ, ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚੋਂ, ਮੂਸਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ। ਲਾਸਟ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਨਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੜੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਕੇ ਆਗਿਆ ਦੇਗਾ ਨਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੌੜ ਜਾਏਗਾ, ਦੌੜੇਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ? And we read these verses, Matthew chapter 4, starting from verse 1 till verse 4. And we saw here that devil spoke all the verses, but then we also see the answer that Jesus gave. It was from the book of Deuteronomy. That was the law of Moses. And I want to tell you something. No matter what the enemy does, but in the end, if the prayerful person shouts at the enemy will flee. मैं तो सुना चाहना क्यों?
I want to tell you why. ਇੱਕ ਵਾਰੀ Once, ਛੇਲੇ disciples, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੇ। once they were unable to cast out demons. ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੇ। And then they asked Jesus why we were unable to do so. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਰਕਸ 9 ਅਧਿਆਇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। That's how it's written in the ਉਹਨੇ Mark. ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੇ। They asked why we were unable to do. ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, And Jesus answered them. ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ He said, these types of evil spirit, ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ, without prayer, ਬਿਨਾਂ ਫਾਸਟਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ, ਵਰਤ ਤੋਂ, without fasting, ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਗੇ। they will never go away. ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਇਆ? That's why did Jesus taught ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਈ। He taught them to pray. ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਸ ਜਾਂਦੀਆਂ, Sometimes the evil spirits get trapped ਸਿਰਫ ਫਾਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰੇਅਰ ਤੇ ਦੁਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। and they only depart by prayers. ਕਈ ਵਾਰੀ and ਅਸੀਂ fasting. ਪਾਸਟਰ ਲੋਕ Sometimes even we pastors, ਬਹੁਤ ਆਗਿਆ ਦਿੰਨੇ ਆ, we command many times, ਲੇਕਿਨ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਅੜ ਜਾਂਦੀਆਂ, but evil spirits, they remain there. ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ, They don't go, ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ, they don't depart, ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। they don't run ਉਹ away. ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। Because we try our own power. ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਗੁੱਸੇ ਚ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, Many times when these evil spirits don't ਫਿਰ depart, ਬਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। in anger they just catch those ਜੇ ਨਾ ਨਿਕਲੇ evil spirits from their ਫਿਰ hair, ਥੱਪੜ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ and ਹਨ। sometimes they start slapping those people. ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। Now this is what they try out ਲੇਕਿਨ in ਮੇਰੇ their own power. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਾਕਤ, But the power of my God, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ, you have to fast, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, you have to pray, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ, then you don't need to ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ slap. ਬਾਲ ਪੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ, You need not someone to ਫਿਰ catch. ਤੇਰੇ ਬੋਲਣੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ। You will just command and they will ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ depart. ਕਲਾਮ ਆ, This is what the word of ਇਹੀ God. ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਆ। This is what the word of ਇਸੇ God. ਕਰਕੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, That's why ਆਏ disciples, ਪ੍ਰਭੂ oh God, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸੀ। teach us to pray. ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ Jesus Christ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਈ। He taught them to ਉਹ pray. ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮਤੀ 6 ਅਧਿਆਇ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਹਮਾਰੇ ਬਾਪ ਜੋ ਤू आसमान पे है, And the prayer you know very तेरा well. नाम पाक मना जाए, ਹਾਂਜੀ, And- ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ 6 ਚੈਪਟਰ ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਈ ਨਾ। And Matthew 6, we see the prayer that Jesus taught. It was, hallowed be the name ਮੈਨੂੰ of our ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਓ, And those who are ਮੈਂ listening, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ, I want to tell you, ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, let's read Bible. ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖੀਏ, Let's learn how to pray. ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖੀਏ। Learn to pray. ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ? But what we have ਅਸੀਂ learned, ਦੌੜ ਕੇ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, we just go to the ਸਾਡੇ pastor. ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿਓ, We ask them to ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰ ਦਿਓ। just pray for us. ਇਹ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। It's not good. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ, I want to tell you ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਿਖਾਈ what Jesus taught. ਉਹ ਕਰੀਏ। Let's do that. ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖੀ, Let's learn to pray. ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਈਏ, Let's learn to ਤੈਨੂੰ pray. ਦੁਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। Then you need not ask someone to pray for you. ਇਹੀ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਗੱਲ। This is what Bible says. ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, But people have a different values. ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ। They are engaged in asking others to pray for them. ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੋਊਗੀ। I don't think it is pleasing God. ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਏਗਾ, Anyone who goes before God, ਘੁਟਨੇ ਟੇਕੇਗਾ, if he bows before ਇਹ God, ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੋਊਗੀ। this will be pleasing before your God. ਐ ਖੁਦਾ, Oh God, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾ। teach us to pray. ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣਾ, This is what I want to speak on. ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿਛਲਾ ਸੰਡੇ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਸੀ। Because last Sunday also ਮੈਂ I ਤੁਹਾਨੂੰ shared this. ਸੇਵਕਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸੇ ਸੀ, I told you the name of the ਡੀਐਲ ਮੂਡੀ, D.L. Moody, ਵੈਨਹਿਨ, Benny Hinn, ਆਰ ਸਟੈਨਲੀ, R. Stanley, ਮਾਰਟਨ ਲੂਥਰ, Martin Luther, ਵਿੰਗਲੀ ਸਿਮਰਤ, Wingley Simmer. ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਸੇਵਕ ਹੋਏ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਬੁੱਕਾਂ ਪੜੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਯੋਧੇ ਹੋਏ। And all these people, great men I'm talking about, they all were prayer warriors. ਰਨਾਲਡ ਬੌਂਕੇ, Ronald Bonnke. ਇਹ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੇਵਕ ਸਭ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਯੋਧਾ ਹੋਏ। These all great leaders were the prayer warriors. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, I want to tell you, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਜਾਓਗੇ, if you also pray like them, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰ ਲਓਗੇ। you'll solve the problem for many. ਅੱਜ ਇਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, This is what I want to tell ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ, disciples. ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾ। Teach us to pray. ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ? Do we read Bible? ਇਹ ਬਾਈਬਲ, ਪੂਰੀ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, Let us read this entire ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ Bible ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ। about prayer. ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਉੱਤਰ ਆ।
And prayer is the only answer of your questions. ਤੇਰੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ, ਤੇਰੀ ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਆਏਗਾ। Any question that is haunting you, prayer is the answer for that. ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਤਾਂ This is what I want to teach you today. ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ? What does Bible say? ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਖੁਦ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ The preacher who himself ਉਹ ਆਪਣੀ prays, ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਏਗਾ, he can teach his church how ਕਿਉਂਕਿ to ਲੋਕ pray. ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। Because people will start doing ਸਾਡੇ looking ਚਰਚ ਦੇ ਅੰਦਰ in our church. ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, Many people are prayerful people. ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ। I've seen many people who pray. ਇਹ ਗੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਨ ਪਾਉਂਦੀ। This is what is pleasing to God. ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ Second thing, ਔਰ ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, I want to tell you, ਜਿਸ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਖੁਦ ਸਿੱਖੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਏਗਾ। the person, the servant of God who himself has learned to pray, he will also teach his church to pray. ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, One more thing I want to ਜਿਹੜੇ tell you. ਤੁਸੀਂ 17 ਚੈਪਟਰ ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ In the book of Matthew chapter 17, when you read, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। we'll just pay our ਅੱਜ ਮੈਂ attention. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂਗਾ, I want to tell you something special. ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। What happens when we pray? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। What happens when we pray? ਆਈਓ 17 ਚੈਪਟਰ ਪੜਾਂਗੇ ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ। Matthew chapter 17. ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਆਂ ਦਿਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਭਾਈ ਯੋਹੰਨਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਵੱਖਰਾ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਸੁਣੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਬਦਲੇਗਾ। And Bible says those people who go into ਇਹ prayer, ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। their image will transfigure. ਇਹਨੂੰ ਆਦਮੀ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। Many people are not aware of this thing. ਮੈਂ People, ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, those who pray, their face changes. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਗਲੋਰੀ ਦੇਖੀ ਮੈਂ, There's ਮਹਿਮਾ a, ਦੇਖੀ। there's a different glory that shine on their faces. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਸ ਤੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਲਾਲਗੀ ਜੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। And the moment they preach, there will be ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ। a redishness on. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, And in those days when my ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ pastor, ਅੱਛੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਸੀ। and in those days his prayer was very ਜਿਹੜੇ ਉਹ good. ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, And when he used to preach, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂੰਹ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਲਗੀ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ। and there used to be a reddish. ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। Sometime I even saw his ਜਿਹੜੇ face ਪ੍ਰਚਾਰ like ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, pinkish. And when his preaching ਫਿਰ was normal ਹੋ over, ਜਾਂਦਾ। then he used to be ਮੈਂ normal. ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, I want to tell you, ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਗੁਪਤ ਗੱਲ ਆ। it's a secret of Bible. ਇਹ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। You don't need to go ਮੈਂ anywhere. ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, I want to tell you, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਜਾਂਦੇ those who go to beauty ਪਹਿਲੋਂ parlor, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, how they look ਜਿਹੜੇ earlier, ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ but when they come ਉਹਨਾਂ out, ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਦਲਿਆ ਹੁੰਦਾ। their face is ਜਿਹੜਾ different. ਆਦਮੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਜਾਏਗਾ, The person who prays, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏਗਾ, and the moment he comes out ਉਹਦਾ of prayer, ਚਿਹਰਾ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। his face will be different. ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਗੱਲ। This is what Bible says. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, I want to tell you. ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਦਲ ਗਿਆ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਔਰ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਦਲ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗੂ ਚਮਕਿਆ ਆਹਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਚਾਨਣ ਜਿਹੇ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਸਤਰ ਨੂੰ ਛੂ ਕੇ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਬਦਲੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਚੋਂ ਵੀ ਸਾਮਰਥ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਗੱਲ। ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਬਦਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਬਦਲ ਸੀ, ਵਾਈਟ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਏਦਾਂ ਲਿਖਿਆ। ਔਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਔਰ ਵੇਖੋ ਜੋ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਏਲੀਆ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਤਦ ਪਤਰਸ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 3 ਡੇਰੇ ਬਣਾਵਾਂ, ਔਰ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਮੂਸਾ ਲਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਏਲੀਆ ਲਈ। ਔਰ ਅਜੇ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਜੋਤਮਾਨ ਬੱਦਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਛਾਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਉਸ ਬੱਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼। ਸੁਣੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ, ਮੱਤੀ ਰਤੀ ਸੁਸਮਾਚਾਰ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਤਮਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਸਾਇਆ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਇਆ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਵੇਂਗੀ ਔਰ ਪੁੱਤਰ ਜਣੇਗੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਯਿਸੂ ਹੋਏਗਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸਾਇਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹੀ ਇੱਥੇ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਹੈ
ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਦਲ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਇਆ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ 올ਡ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਕਦੀ ਬੱਦਲ ਬਣ ਕੇ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਛਾਇਆ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਠਹਿਰਦਾ ਸੀ ਖੁਦਾ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਖੁਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਬਾਈਬਲ। And this is what Bible says, that those who pray, the Spirit of God overshadows them. And that's what happened to Mary as well when he was pregnant, and the message came to her that the Spirit of God will overshadow her. ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਖੁਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। And it also says that this is for those people who pray, because when they get into prayerful life, then the Spirit of God overshadows them. ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਕੀ ਲਿਖੀ? ਉਹ ਅਜੇ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵੇਖੋ, ਹਲੇ ਬੋਲੇ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਜੋਤਮਾਨ ਬੱਦਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਛਾਂ ਕੀਤੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੋਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤੀ? ਛਾਂ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਕੀਤੀ? ਛਾਂ ਕੀਤੀ। ਛਾਂ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਅਤੇ ਵੇਖੋ, ਉਸ ਬੱਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆਈ, ਜੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਸੁਣੋ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਗਏ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਉਹਦੀ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਸਟਮਨੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਾਸਟਰ ਵਿਜੇ ਨੇ ਨੰਬਰ ਗਲੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਪਾਸਟਰ ਵਿਜੇ 7 ਨੰਬਰ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਕੀ ਪਿੰਡ, ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਦਾਸ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। And I want to tell you that many times God has witnessed this to many people by giving them my address, that Pastor Vijay, who resides in street number 7 in Kakipin, you go to him, you go and request him to pray for you. ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਮੈਨੂੰ, and I saw those people who came who told me this thing. ਮੈਂ ਚਰਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, and I told church, ਆਓ ਦੁਆ ਕਰੀਏ, let us pray, ਜੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਹੇ ਤੇ ਹੁਣੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। and if God has said, it will happen right away. ਇਦਾਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇਖੇ ਮੈਂ, I have seen such patients, ਉਹਨਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਲੰਮੇ ਪਾਤੇ, and they just laid them ਜਿਹੜੇ here, ਹੱਥ ਚੱਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, and the moment we raised our ਉੱਠ ਕੇ hand, ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। and they just got up. ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, It was not because of me. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵਰਗਦੂਤ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਜਾਓਗੇ, ਮੇਰਾ ਦਾਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇਗਾ, ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। But it was not I, but it was the angels of God who told those people, and then they came and God raised their sick people. ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ? When does it happen? ਜਿਲੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਚ ਰਹੀਏ। When we are into prayer. ਮੇਰੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਅੰਦਰ, in my own life, ਮੈਂ ਜਦ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ, when I was sick, ਉਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਘਟੀ। my prayer life, ਨਹੀਂ ਕਾ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ? otherwise my life, ਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਉੱਠ ਜਾਣਾ, at night, ਸਵੇਰੇ 2 5 o'clock, ਵਜੇ until 5 in the morning, ਮੈਂ ਘੁਟਨੇ ਤੇ ਰਿਹਾ, I used to be on ਔਰ knees. 5 ਵਜੇ ਸੋ ਜਾਣਾ, And 5 o'clock I would sleep, 8 ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ, and I would get up at 1 ਘੰਟੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ। within an hour I'll get ready, ਉਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, and that time I used to work, ਕੰਮ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। and I would go to work. ਇਹ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਸੀ। That's what my life was. ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ And after going to work, ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, and a 1 hour break, ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੀ। to have ਮੈਂ break. 15 ਮਿੰਟ 'ਚ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਂਦਾ, I used to finish my lunch in 15 minutes, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 45 ਮਿੰਟ ਬਾਜੇ ਸੀ, and the remaining 45 minutes ਉਹ ਮੈਂ ਘੁਟਨੇ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ। I would be on my knees. ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, And in the evening ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, I used to finish my work, ਜਿਸ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, and the place where I was working, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ I would tell my owner, ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, my work is finished, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ and I would request him, ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪ੍ਰੇਅਰ 'ਚ ਬੈਠਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ already ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। if I could sit in prayer for some time, because my work has ਪਰ already ਮੇਰੇ finished. ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ And my owner would say, ਮਜ਼ਾਕ 'ਚ, just in a joke ਭਗਤ ਜੀ manner, ਚਲੇ ਜਾਓ। and he would say that, saint of God, you just go, ਮੈਂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਾਣਾ, and I would go, ਜਿੱਥੇ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਫੋਟੋ ਛਪਦੀਆਂ ਸੀ, and where they used to be black ਉਹ and white ਥੱਲੇ photographs, ਸਾਰਾ ਗਿੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ,
and there it used to be ਉਹ wet. ਛੋਟਾ ਕਮਰਾ ਸੀ, It was a very small room, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ 4x6 ਦਾ ਕਮਰਾ ਸੀ ਉਹ, and I estimated maybe around 4x6 room. ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੋਂ ਹੈਪੋ ਦਾ ਪਾਣੀ ਗਿਰਦਾ ਸੀ, And the water that used to ਜਿਹਨਾਂ drip ਅਸੀਂ from our, ਫੋਟੋਆਂ ਵਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, and with which we used to wash ਉਹਦਾ photos. ਗਿਰ ਗਿਰ ਕੇ ਸਾਰਾ ਫਰਸ਼ ਗਿੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, And when it drips, it used to wet the entire ਔਰ floor. ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮੈਟ ਵਿਛਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, There was no mat to spread, ਕੋਈ ਬੋਰੀ ਵਗੈਰਾ ਚਾਦਰ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, and there was nothing to ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ spread. ਗਿੱਲੇ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਗੁੱਡੇ ਟੇਕ ਦੇਣੇ। And I would bow down on that wet floor, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਣਕੋਂ 6:30 ਵਜੇ ਜਾਣਾ, and I would enter 6 o'clock, ਔਰ 7:45 ਵਜੇ ਵਾਪਸ ਨਿਕਲਣਾ। and I would come out ਇਹ ਮੈਂ around, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। around 7:45, and that's how I used to ਫਿਰ pray. ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ And after closing the shop at 8, ਘਰ ਆਣਾ, I would come home, ਇੱਕ ਕੱਪ ਚਾਹ ਪੀਣੀ, I would have a cup of tea, ਫਿਰ ਘੁੱਟਨੇ ਤੇ and then again I would be ਮੈਂ on my 1.5 ਘੰਟਾ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨੀ। 1.5 hour I would 10 ਵਜੇ ਜਾਣੇ, and after 10 o'clock 10 ਵਜੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ। I would have my ਫਿਰ lunch, ਸੋ dinner, and then I would go to bed. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, I want to tell you, ਮੈਂ ਜਦ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੀ, ever since I started reading ਮੈਂ Bible, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖੀ, I learned praying. ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖੀ, I learned praying, ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਆਈ। and prayers brought me till here. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, I want to tell you, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੀ ਉੱਪਰ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, only the prayers can ਔਰ lift you ਹੋਰ up. ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ। Nothing else can bring you up. ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, I'm telling you this ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ because disciples ਸਾਨੂੰ said, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖੀ। disciple asked to ਤੁਸੀਂ teach ਕੀ them ਕਹਿੰਦੇ to ਹੋ? pray. What do you say? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? What do you ask? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? What do you ask? ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? What do people say? ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਦੁਆ ਕਰਾ ਦੇ, Let somebody pray for ਸਾਡੇ ਲਈ us. ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਾ ਦੇ, Let somebody pray ਪਰ for ਮੈਂ us. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ But I want to tell you, ਘੁੱਟਨੇ ਤੇ ਆਈਏ, let's come on ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ knees. ਕਰੀਏ। Let us pray. ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ And then ਕਿ ask ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ that the ਉਹ ਬੜਾ message you shared, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਠਹਿਰਿਆ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ। it was very effective in our family. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੇ ਹਰ ਬੰਧਨ ਨੂੰ ਤੋੜੇਗਾ, And God will break all the yokes in your ਸਿਰਫ family. ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਦੋ। But only by prayers. ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ Second thing, ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਇਤ ਲਿਖੀ ਹੈ, and the second verse. ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਅਤੇ ਚੇਲੇ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗ ਪਏ ਸੁਣੀਏ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਡਰੇ। ਇਹਦਾ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੂੰਹ ਪਰ ਡਿਗੇ ਤੇ ਡਰ ਗਏ, ਔਰ ਫਿਰ ਪਰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਨੇੜੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਹਾਂ ਉੱਠੋ ਅਤੇ ਨਾ ਡਰੋ। ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਕੱਲੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਡਿੱਠਾ। ਔਰ ਜਾਂ ਉਹ ਪਹਾੜੋਂ ਉਤਰਦੇ ਸਨ, ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਭਈ ਜਦ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਜੀ ਉੱਠੇ, ਇਸ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਿਓ। ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ, ਔਰ ਕਿ ਪੜ੍ਹੀਏ ਥੋੜੀ ਔਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਔਰ ਲਾਈਨ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਤਦ ਉਹਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਫਿਰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਕਿਉਂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਜੋ ਏਲੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ? ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਏਲੀਆ ਠੀਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਭਈ ਏਲੀਆ ਤਾਂ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਪਛਾਣਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਇਸ ਉਲਝਣ 'ਚ ਵੀ ਫਸੇ ਪਏ, ਜਿਹੜੇ ਓਨਲੀ ਜੀਸਸ ਆ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਏਲੀਆ ਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਲੀਅਮ ਬਰਨਾਮ ਸੀ ਉਹ ਏਲੀਆ ਦੀ ਆਤਮਾ 'ਚ ਆਇਆ, ਉਹੀ ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਏਲੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਏਲੀਆ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਆ ਚੁੱਕਾ ਏਲੀਆ ਜਿਹਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਏਲੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਏਲੀਆ ਆਏਗਾ, ਏਲੀਆ ਦਾ ਆਣਾ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਉਠਾਏ ਗਏ, ਹਨੂਕ ਤੇ ਹੋਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਏਲੀਆ, ਹਨਾ। ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਔਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਔਰ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਬਾਈਬਲ ਸਿੱਖੀਏ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਕਦੋਂ ਸਿੱਖੋਗੇ? ਜਦੋਂ ਦੁਆ ਕਰੋਗੇ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਟੌਪਿਕ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੇਰ ਤੇ ਆ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਫ਼ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਏਲੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਏਲੀਆ ਦਾ ਆਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇ ਏਲੀਆ ਆਏਗਾ, ਜੇ ਆਏਗਾ। ਹਨੂਕ ਤੇ ਏਲੀਆ, ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਏਲੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਅੱਗ ਉਤਰ ਆਈ।
And we just read verses starting from 7 till 11, and there are many people who are deceived. They believe that they don't know when Eli would come. But then I just want to tell you, when Eli prayed, fire came from heaven. ਚੈਲੰਜ ਦੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਸੀ, It was a challenging prayer. ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਗ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ The God who prays, ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੋਏਗਾ। the God who answers with fire, only He is the God. ਕਈ ਲੋਕ ਬੜਾ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ, I have heard many ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਫਾਇਰ, and they asked me, Pastor, do you have fire ਇਹ ministry? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਆ। Now this is a deception. ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਅੱਗ ਉਤਰਦੀ ਹੈ? You tell me, where have you ਇੱਕ seen the ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ fire ਹੈ come? ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਫਾਇਰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਸੀ। It's just a name they have given, and ਮੈਂ they ਕਿਹਾ ਤੂੰ say, ਫਾਇਰ ਵੇਖੀ? and I just asked that person, have you ever seen fire? ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਫਾਇਰ ਵੇਖੀ? I asked the girl, have you seen fire? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਮੈਂ ਫਾਇਰ ਵੇਖੀ ਹੈ। And I said, I want to ਜਿਹੜੇ tell you ਪਵਿੱਤਰ that ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ ਸੀ, when the Holy Spirit ਮੈਂ came ਦੁਆ down ਕਰ ਰਿਹਾ on ਸੀ, me, I was praying. ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, I want to tell you, ਮੈਂ ਅੱਗ ਨੂੰ ਉਤਰਦੇ ਵੇਖਿਆ। I have seen fire ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ descending. ਚਾਹੁੰਦਾ, I want to tell you, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ once we were praying ਆਪਣੇ somewhere, ਕਾਕੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, in Kakipin, ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਉਤਰ ਆਈ। and in a house, fire descended, ਅੱਗ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ and it was so ਕਿ ਉਸ fierce ਪੂਰੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਲੋਕ that the whole people in that ਡਰ mohalla, ਗਏ, they all got scared, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਦ ਤੁਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। because there were some ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ, when we prayed ਉਸ there, ਘਰ ਤੇ ਅੱਗ ਉਤਰੀ, and the ਅੱਗ fire ਨੇ descended, ਜਿੰਨੀਆਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਸੀ and all the evil spirits that were there, ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ। and fire brought all them out, ਇੱਕ ਨਾਲ ਪਲਾਟ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਸੀ, and there was an empty plot, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸਫੋਟ ਹੋਇਆ, and then there was an ਉਹ explosion ਪਾਪੜ happened, ਨਿਕਲਿਆ ਅੱਗ ਦਾ, and there was a ਔਰ blazing ਜਿਸ fire, ਘਰ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ and in the house where we ਉਹ were ਘਰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। that ਉਸ house ਮਹੱਲੇ ਨੇ got- ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। and that mohalla people, they saw the fire of ਉਹਨਾਂ God ਦਿਨਾਂ 'ਚ there. ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੈਮਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, That day I never used to have ਜੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ camera. ਕੈਮਰਾ ਹੁੰਦਾ If I had a ਤਾਂ camera, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। I would have taken the video, and I ਏਲੀਆ ਦਾ would ਖੁਦਾ show. ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ, And the God ਅੱਜ of ਵੀ ਅੱਗ ਨਾਲ Eliah, ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। the God of Eliah still ਅੱਜ ਵੀ ਅੱਗ ਨਾਲ answers ਜਵਾਬ with ਦਿੰਦਾ। fire. Still He ਪਰ answers with ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, fire. But by whom? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, Only by those who ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ pray. ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, Only by prayerful ਪ੍ਰੇਅਰ people. ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ Only by ਅੱਜ ਵੀ prayerful people. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ। Still God answers with ਅੱਗ fire. ਆਏਗੀ, Fire will come. ਸਭ ਕੁਝ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। It will finish everything. ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਛੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, The things that are not good, ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੂਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰੇਗਾ। God will just, ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗੀ। the Spirit of God ਮੈਂ will ਤੁਹਾਨੂੰ perish ਦੱਸਣਾ them. ਚਾਹੁੰਦਾ, I want to tell you, ਚੇਲੇ ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾ। disciples are teachers to ਤੁਸੀਂ ਕੀ pray. ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ? What do you learn? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, I want to tell you ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖੀ। that let's learn ਬਾਈਬਲ to ਨੂੰ pray. ਪੜ੍ਹੀਏ, Let us read ਡੈਨੀਅਲ ਦੇ Bible. ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹੀਏ, Let's read about ਅਮੋਸ Daniel. ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹੀਏ। Let's read about Amos. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, I want to tell you, ਕਿੰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਤਾਂ ਪੜਾਵਾਂ। ਨਹਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਅਜ਼ਰਾ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹੀਏ। it's about Nehemiah, Ezra. How many Bible ਇਹ chapters ਸਭ we can read? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਾਲੇ ਸੀ। These all were prayer ਇਹਨਾਂ ਨੇ warriors. ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। They prayed. ਅਲੀਸ਼ਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਾਲਾ ਸੀ। Elisha was a prayerful ਇਹ person. ਸਭ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਾਲੇ ਸੀ। They all were prayerful ਜਿੰਨੇ people. ਬੜੇ ਸੇਵਕ ਹੋਏ, All those great, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀ, they all just had one ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। target. That was prayer. ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, Prayer ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। and prayer. ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, I want to tell you, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਨਾਲ by prayer, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਆਏਗੀ। presence of God ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ will ਕਰਨ ਵਾਲੇ come. ਦੇ ਨਾਲ Those who ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ pray, ਉਤਰੇਗਾ। the Spirit of God will ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ descend ਕਰਨੇ upon ਲੋਕ them. Those who pray, ਸ਼ਿਫਾ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। they will receive ਮੈਂ healing. ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, I want to tell you, ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ, let's ਪ੍ਰਭੂ, ask God today, ਮੈਂ Lord, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, Lord, how many times I ਲੇਕਿਨ tried ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ praying, ਮੇਰੇ ਕੋਲ। but it didn't happen. ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। I can't. ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। I don't feel like praying. ਪ੍ਰਭੂ Lord, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ, Lord, be ਮੈਨੂੰ merciful to ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ me. ਦੇ ਚ ਲੈ ਜਾ। Take me to prayer. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, I want to tell you, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਵਿਅਕਤੀ the person who ਬਹੁਤਿਆਂ prays, ਲਈ for many, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ। he'll be a blessing. ਆਓ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, Let's read one more ਇੱਕ verse. ਹੋਰ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। One more verse. ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੂਸਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਵੀ ਹੋਇਆ। At the time of Moses also this ਪੜ੍ਹੀਏ, happened. ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ, ਸੌਰੀ ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ, In the book of Luke, ਉਹਦਾ 6 ਅਧਿਆਇ, Luke chapter 6 ਉਹਦੀ 12 and verse 12. ਉਨੀ ਦਿਨੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਗਿਆ ਅਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕੱਟੀ ਸੁਣੀਏ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, 15 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਹਾਂ ਜੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਰਦੇ। ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਦੋ ਗੀਤ ਗਏ ਘਰ 'ਚ। ਹਾਂ ਜੀ, ਫੈਮਿਲੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਆ ਸਾਡੀ।
ਫੈਮਿਲੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ? ਸਿਰਫ 15-20 ਮਿੰਟ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਲੈਸਨ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਲਿੱਤਾ, 1-2-3 ਗੀਤ ਗਾਣੇ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਸੀ। ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਫੈਮਿਲੀ ਪ੍ਰੇਅਰ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਇਆ? ਉੱਤਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। Now, when we sit in our families, we do short prayers, we read short psalms, and that's how we do our family prayer. It's not more than 15 minutes. ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ? How much did Jesus pray? ਪੂਰੀ ਰਾਤ। It was whole night. ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਇੱਕ ਆਇਤ ਪੜੋਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਔਰ ਆਇਤ ਪੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਉਹਦੀ 6 ਚੈਪਟਰ ਦੀ 5 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲਿਖਿਆ। ਅਤੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਪਟੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਨਾ ਹੋ, ਔਰ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਸਮਾਜਾਂ ਅਤੇ ਚੌਂਕਾਂ ਖੁੰਝਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਫਲ ਪਾ ਚੁੱਕੇ। ਪਰ ਦਿਖਾਵਟੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੇਖੀਆਂ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਕੋਈ ਬੜੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। And I have seen that there are people who are really hypocrites. Whenever there are conventions or prayer meetings, they would give their name in written that give me some time to pray. ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ ਨਾ ਦਿੱਤੀ, And if you don't give him that prayer ਉਹ time, ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। they get angry. ਇਹ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। I have seen many people. ਕਿਸੇ like ਚਰਚ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ, any church member, ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮੈਂਬਰ ਆ, the person who is ਅਗਰ leading, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਅੱਗੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, if you don't call him ਉਹ forward, ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। and he gets also ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ angry. ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕੰਮ? Do you think that Holy Spirit ਕਿੱਥੋਂ will ਖੁਦਾ do? ਤੈਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ? Do you think that ਕਿੱਥੋਂ Spirit of ਖੁਦਾ God ਤੇਰੇ ਨਾਲ will ਗੱਲ use? ਕਰੇਗਾ? How would God speak to ਇਹ you? ਉਹਦੀਆਂ then? ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਹਨ। These are the shortcomings. ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ, You didn't call us forward. ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਪ ਆ। It's their ਇਹ sin. ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। I've seen many people like ਇਹ ਅੱਛਾ that. ਨਹੀਂ। It's not good attitude. ਬਾਈਬਲ ਵਾਂਗੂ ਰਾਤ ਕੱਟੀਏ, ਰਾਤ ਕੱਟੋ। ਰਾਤ Let us spend ਯਿਸੂ our ਮਸੀਹ ਨੇ night. ਰਾਤ ਕੱਟੀ। Jesus spent his night ਇਹ in 2 prayer. ਮਿੰਟ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ I don't know what do they want to ਕਿ ਲੋਕ present ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣ themselves with 2 minutes ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਛ prayer, ਹੈਗਾ। and they want to show ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ people. ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ? What would people think about ਮੈਂ you? ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, I want to tell you, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਆ, if you are really so ਬਾਈਬਲ much ਪੜ੍ਹ। hungry for- then you should read ਅੱਜ Bible. ਰਾਤ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। And ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਪੀੜ ਹੋਵੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੇਰ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। and there are people who are really ਮੈਂ desiring to come forward to pray. ਤੁਹਾਡੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ। There is a God who is witness between you ਮੈਂ and me. ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਵੇ। I never asked that someone should give me time to pray. ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, And if someone by mistake ਮੈਂ asks me, ਇੰਨਾ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, I never feel, ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। I never feel excited, neither do ਮੈਂ I seek ਹਮੇਸ਼ਾ such a ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਦਾ, reverence. ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਦਾ। I always sit behind. ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਚ ਬੁਲਾਇਆ, Somebody invited me. ਰਾਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ। It was a night prayer. ਰਾਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, It was a very big prayer ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ 500 400 500 ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸੀ। where almost 400 to 500 people were gathered, ਉਹ ਚਰਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਿਆ ਸੀ, and the church was full. ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। There was no space, ਮੈਂ ਭੀੜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। and just behind the crowd I ਮੈਂ sat. ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭੀ, ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। I found some place and sat there. ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। I started praying. ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ The moment I was praying, ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। God spoke to me. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, I want to tell you, ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦਾ ਗਿਆ। I kept praying, ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਭੀੜ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪੈ ਗਈ। and the pastor saw me somewhere in the ਉਹਨਾਂ crowd, ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਪਾਸਟਰ ਵਿਜੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। and he saw me that Pastor Vijay was sitting ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ behind. ਬੁਲਾਇਆ, He called me forward, ਪਾਸਟਰ ਵਿਜੇ and he said, Pastor ਉੱਪਰ Vijay, ਆਈਏ, come forward, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। let us pray. ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। And before that, God gave me a name when I was sitting down. ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ, While I was sitting down and praying, ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, God told me, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਗਿਆਨੋ ਨਾਮ ਦੀ ਔਰਤ ਆ, there is a lady called Gyano, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ, call her. ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ ਤੂੰ। You have to call ਮੈਂ her. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, I told ਪ੍ਰਭੂ God. ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, I said, God, I'm ਮੈਂ sitting ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ behind. ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ? How can I go forward myself? ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, I was telling God, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ and God ਤੂੰ told ਉਹਨੂੰ me, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, you don't have to ਤੂੰ question ਉੱਤੇ her. ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। You just have to place your hand on ਇਹ her. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ। And God told me ਔਰ this. ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ And after some ਪਾਦਰੀ time, ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਲਈ and the servant of God ਕਿ called me, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। and he said, let's ਮੈਂ pray ਮੰਚ with ਤੇ him. ਗਿਆ, I went on the ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ stage. ਕੀਤੀ। I prayed. ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ After praying, ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, I told to that ਪਾਦਰੀ pastor, ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ 1-2 ਮਿੰਟ ਬੋਲ ਸਕਦਾ? can I just speak for a minute and two? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲੋ।
And he said, yes. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ, And I said, God gave ਇੱਥੇ me one ਗਿਆਨੋ name. ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਬੈਠੀ ਹੈ, There is a lady called ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ Gyana. ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ God told me, ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਰੱਖ, you have to place your hand on ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ her. ਹੱਥ ਰੱਖ ਦੇ। You have to lay your hand on ਤੁਸੀਂ her. ਮੰਨੋਗੇ, Would you believe? ਜਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ The moment I ਉਹ called ਭੈਣ her, ਰੋਂਦੀ ਆਈ she came crying. ਔਰ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ And before me, ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ। she started ਮੈਂ telling ਕਿਹਾ me ਮੈਨੂੰ her ਖੁਦਾ story. ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, I said, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। God told me to ਜਿਲੇ lay ਮੈਂ my ਹੱਥ hand on her. ਰੱਖਿਆ, And the moment I laid my ਪਰਮੇਸ਼ਰ hand, ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ God told me, ਇਹਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਮੱਸਿਆ ਹਨ, there are a lot of ਅੱਜ ਉਹ problems. ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। They will get solved ਮੈਂ ਉਹਦੀ today. ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ, I prayed for her, ਉਹ ਆਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਗਈ। and she, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। and I told her that you won't have any ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ problem. ਪੁੱਛਿਆ And I also ਕਿ asked ਤੁਸੀਂ her, ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? do you know me? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ। She said no. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਚਰਚ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ? And I asked her, have you ever seen me in this church before? And I asked her, who told me your ਫਿਰ name? ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਆਏ ਸੀ, And some ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੋਕ, some ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ foreigner, ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ। they liked this thing. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾ ਲਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। And then those foreigners, ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਆਇਤ ਪੂਰੀ ਹੋਈ, and the word of God. ਇੱਜ਼ਤ ਤੇਰੀ ਵਧਾਵੇਗਾ ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਖੁਦਾ। And the God of Jacob will ਖੁਦਾ ਦੇ lift you ਕਲਾਮ up. 'ਚ ਲਿਖਿਆ, In the word of God it ਜਦ says, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਯੋਤਾ ਦੇਵੇ when someone invites ਸਭ ਤੋਂ you, ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਣਾ। always sit behind. ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ, Bible says like ਜਿਹੜੇ that. ਬਾਈਬਲ ਜਾਣਦੇ ਆ, Those who know ਯਾਕੂਬ Bible, ਦੇ ਖਾਤੇ ਲਿਖਿਆ, in the book of ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ Jacob, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੀ। do not try to go ਬਹੁਤ forward. ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ, There are many ਉਹ people ਅੱਗੇ who have ਬਹਿਣਾ this ਜ਼ਿਆਦਾ weakness. ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ। They always want to go ਮੇਰੀ forward. ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ But my ਕਿ weakness, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਬਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, I don't like. ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ। I always want to sit ਬਾਈਬਲ ਦੇ behind, ਮੁਤਾਬਕ। according to the ਬਾਈਬਲ Bible. ਕਹਿੰਦੀ ਆ, Bible ਜੇ says, ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ if there, ਅੱਛਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਇਆ, if there is anyone ਮੁੰਦਰੀ better ਪਾਈ than you, ਹੋਵੇ, maybe he's very ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ rich, ਹੋਏਗਾ, and he's a rich man, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਵੇ, and if ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਪਏਗਾ। he's invited, ਉਹ then you have to leave the ਕਹੇਗਾ place. ਭਾਈ ਜੀ ਉਧਰ ਚਲੇ ਜਾ। And they would say, brother, you just go behind. ਨੋ, ਕਦੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨਾ, Let's never do ਕਦੀ this. ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬਿਠਾਓ। Never try to move ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ forward. ਕਰੋ, Always try. ਜਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਗਈ, Wherever you find ਪ੍ਰਭੂ place, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ। thank God. ਖੁਦਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। This is what God wants. ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਹੀ ਨਾ, Disciples said. ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾ। They asked teachers to ਮੈਨੂੰ pray. 33 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, And they're 33 ਮੈਂ years. ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖੀ। I have learned praying. ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ And by prayers, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। God has brought ਮੈਂ me ਬਾਈਬਲ this ਕਾਲਜ far. ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, I haven't been ਮੈਂ to ਨਾ Bible ਪੜ੍ਹਿਆ college. ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, I'm not very ਲੇਕਿਨ well ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣਾ educated. ਕਲਾਮ ਸਿਖਾਇਆ। But God has ਔਰ taught me ਮੈਂ His ਜਿੱਥੇ word. ਇੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, Wherever I have been to ਲੋਕਾਂ ਦੇ preach, ਦਿਲ ਛਿਦੇ ਆ, people's hearts got Healing ਹੋਈ ਆ। pierced. They received ਲੋਕ healing. ਚੰਗੇ ਹੋ ਗਏ, They received ਲੋਕਾਂ healing. ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। Their problems got ਇੱਕ solved. ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੀ, One day I was some other place. ਉਹ ਭੋਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। It was in Bhopal. ਮੇਰੇ ਨਾਲ 2 3 4 5 6 ਜਣੇ ਇੱਥੋਂ ਗਏ। 2-3 people ਤਿੰਨ they ਦਿਨ ਦੀ accompanied ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ them. ਸੀ। And there was a convention for ਸਾਡਾ 3 ਇੱਕ ਭਾਈ days. ਸੀ, There was one brother ਉਹ in us. ਦੂਸਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, And he ਉਹਨੇ tells another ਕ੍ਰਿਸ਼ ਦੀ brother. ਪਿਕਚਰ ਦੇਖੀ। And he saw ਕ੍ਰਿਸ਼ ਦੀ Krishna. ਪਿਕਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਾਂ ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। And they were what they ਉਸ ਰਾਤ wanted ਜਦ to ਮੈਂ they were ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ talking ਚ ਬੋਲਣਾ ਸੀ, about. And that night when I had to speak in the convention, ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾ ਲਿਆ। God showed him. ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਆਈ, A family visited ਕਪਲ me. ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। A couple came to get ਮੇਰੇ ਕੋਲ married. 10 ਫੁੱਟ ਦੂਰ ਸੀ, They were standing 10 ਮੇਰੇ feet ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆ away. ਸਕੇ। They couldn't come closer to me. ਉੱਥੇ ਹੀ ਗਿਰ ਗਏ। And they just fell there. ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਮੁੰਡੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀ, And those two ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ boys who ਕਿ accompanied me, ਜਿਹੜੀ they ਆਪਾਂ ਗੱਲ saw ਕਰਦੇ ਸੀ, that what we were talking ਪਾਸਟਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ about, ਦੀ, the Krish. ਵਾਹ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਤਾ। And they said, wow, ਉਹ God ਫਿਰ showed us ਕਪਲ ਮੇਰੇ here. ਕੋ ਆਇਆ, And the couple again came to ਉਹ me. 10 ਫੁੱਟ ਤੇ ਦੂਰੀ ਤੇ ਸੀ, They were just 10 ਉਹ feet ਫਿਰ away. ਉੱਥੋਂ ਗਿਰ ਗਿਆ। And they just fell down. ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਆਇਆ, Third time they attempted. ਫਿਰ ਗਿਰ ਗਿਆ। And they just fell down. ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, And I prayed ਫਿਰ for ਦੋਨੋਂ them. ਕਪਲ ਆਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, And both the ਮੈਂ ਉਹਨੇ couple, ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ। they came to me, ਉਹ I ਕਹਿੰਦੇ prayed for ਸਾਨੂੰ them. ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ, And they felt we ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ really ਸਾਨੂੰ enjoyed. ਛੂਇਆ। We felt ਮੈਂ that ਤਾਂ God ਦੱਸਣਾ touched us. ਚਾਹੁੰਦਾ, I want to tell you, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਜਾਏਗਾ, ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। the person who prays wherever he goes will be successful. ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਿਲੀ ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ, I read a book of Billy ਉਹਨੇ Graham. ਲਿਖਿਆ, He wrote, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾ, the person who prays, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ, the person who prays with ਉਹਦਾ preaching, ਵਚਨ, his word, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆ, his ਉਹ preaching, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। it is effective. ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ Without ਜਿੰਨਾ prayer, ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਵੇ, no matter how much they ਵਚਨ ਥੋੜੇ preach, ਸਮੇਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ, it might be good to hear ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ for ਨਹੀਂ some, ਹੋਵੇ। but it won't be effective. ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ। It won't be effective. ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ
प्रार्थना रहित व्यक्ति, the person who is without prayer, ਉਹਦੀ कलीसिया भी खत्म हो जाएगी, his church will also ਉਹਦੀ be जिंदगी भी finished. खत्म हो जाएगी। His life will also प्रार्थना be करना finished. व्यक्ति The person who prays हमेशा कामयाब रहेगा। will always be मेरे successful. भैन भराओ, My brothers and चेलिया ने sisters, किया, disciples ਸਾਨੂੰ asked, प्रार्थना करनी। teach us to और pray. ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਆਇਤ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, And the verses that we read in the Bible, this is what it says. This is what it says. This is what it ਇੱਕ ਲਾਈਨ says. ਹੋਰ ਪੜਾਂਗੇ। We'll read one ਲੂਕਾ more verse. 5:16 ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪੜਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ। 5:16 ਪਰ ਉਹ ਆਪ ਉਜਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੁਣੀਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆਪ ਉਜਾੜ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਸੁਣ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਜਾੜ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵਿਰਾਨ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਵਿਰਾਨ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗੁੱਟੇ ਟੇਕ ਲਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਸੀ ਮੈਂ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਗੁੱਟੇ ਟੇਕ ਸਕਾਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੇ 'ਚ ਸੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਈ ਘੰਟੇ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਰਹੱਸੇ ਖੁਦਾ ਕੋ ਸਿੱਖਿਆ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਰਹੱਸ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰ ਠਾਏਗਾ, ਪੋਸ਼ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਜਾਓਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਜਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਔਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਬਸ ਸਾਡਾ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆ। ਨਿਰਗਮਨ ਦੀ ਪੁਸਤਕ, ਨਿਰਗਮਨ 24 ਅਧਿਆਇ ਜੋ 18 ਹੈ। Book of Exodus 24 ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰੇਅਰ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਖੁਦਾ। chapter 24 verse 18. ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਬੱਦਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ 40 ਦਿਨ ਔਰ 40 ਰਾਤਾਂ ਰਿਹਾ। ਸੁਣੀਏ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ? ਜਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ 34 ਚੈਪਟਰ 27 ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਲਿਖੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ, ਅੱਜ ਤੱਕ 2 ਘੰਟੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਖੁਦਾ ਸਾਹਮਣੇ। ਕਿਤੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਦੀ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ। ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਵੇਟ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਦਾ ਕਦੋਂ ਆਮੀਨ ਹੋਵੇ। ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ, ਆਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਮੀਨ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਮੰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਦਿਖੇ ਰੱਖ ਲਿੱਤਾ, ਪਰ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ? ਪੜ੍ਹੀ। ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ, ਹਾਂ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅਤੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਣੀਏ, ਜਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਪੜੋਗੇ, ਖੁਦਾ ਜਿਲੇ ਦਾ 24 ਚੈਪਟਰ ਪੜੋਗੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਿਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਲਈ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਲਿਖ ਕੇ ਨੂੰ ਤਖਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤਦੀ ਪੌਲ ਰਸੂਲ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਫਸੀਆਂ ਦਾ ਖਤ, ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਖਤ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏ? ਖੁੱਲ ਜਾਏ। ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏ? ਖੁੱਲ ਜਾਏ। ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਕਾਸ਼ ਖੁੱਲੇਗਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਦੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੂਸਾ ਦੁਆ ਤੇ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਉਹਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ 10 ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ, ਵਚਨ ਦਿੱਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੱਸ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਚੱਲੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਔਰ ਪੜ੍ਹੀ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਉਹ 40 ਦਿਨ ਅਤੇ 40 ਰਾਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਨਾ ਉਸ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਨਾ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ। ਹਾਏ ਹਾਏ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਫੱਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨੇਮ ਦੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਅਰਥਾਤ 10 ਹੁਕਮ ਲਿਖੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਰੱਖਾਉਂਦਾ, ਇੰਨੀ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਉਬੜ ਥੁਬੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਗੜਬੜ ਹੁੰਦੀ ਪੇਟ 'ਚ। ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਦਾ। ਇਹ ਦੇਖੇ 40 ਦਿਨ ਔਰ 40 ਰਾਤਾਂ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕਰੇ ਬਿਨਾ ਪਾਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਏ, ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰਹੇਗਾ ਬਾਈਬਲ ਕਰਨੀ। ਔਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਤਾਂ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਜਦ ਮੂਸਾ ਸਿਨਈ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ। ਜਦ ਮੂਸਾ ਸਿਨਈ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਉਤਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਖੀ ਦੀਆਂ 2 ਫੱਟੀਆਂ ਸਨ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਨਾ ਹੋਇਆ ਭਈ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖੱਲ ਉਹਦੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚਮਕਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਚ ਰਹੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਲਾਲ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਨੋਟ ਕਰੀਏ,
ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਰੂਪਾਂਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। And the person who prays, his face shines. And let us note this today. ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। This is what Bible says. ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਲਾਲੀ ਚਮਕਦੀ। ਔਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਫਟਾਫਟ। ਜਦ ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਡਿੱਠਾ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਉਸਦੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਲ ਚਮਕਦੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਉਸਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰੇ। ਜਦ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਹਿਬਾਗੀਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚਮਕ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਡਰ ਗਏ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਖੁਦਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਵਤ ਆ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਲਾਲਦਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੱਸਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਇਨ ਮੈਸੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਰਾਣੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਡਰਦੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਰਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕਿਤੋਂ ਡਰ, ਬੜੀ ਸਖਤ ਰਾਣੀ ਹੋਊਗੀ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉਹ ਤੋਂ ਪੈ ਖਾਂਦੀ ਸੀ ਰੱਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਾਰਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਚ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਕੇ ਚਲਾ ਕੇ ਨਿਕਲਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸਟਰ ਵਿਜੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਦਰੂਆ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਪੀ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਕਿੰਨੀ ਮਹਾਨ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮੂਸਾ ਉਤਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਫਟਾਫਟ ਪੜ੍ਹਦੀ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਹੋਰ। ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਔਰ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਮੁੜ ਆਏ ਔਰ ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਇਲੀ ਉਸਦੇ ਨੇੜੇ ਆਏ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜੇ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸਿਨਾਈ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਆਖੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਸੁਣੀਏ, ਜੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਪ੍ਰੇਅਰ 'ਚ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਮੂਸਾ ਗਿਆ, ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਵੰਡੋਗੇ। ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੀ। ਔਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਜਦ ਮੂਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਜਦ ਮੂਸਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੀ ਪਾ ਲਿੱਤਾ? ਪਰਦਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਦ ਮੂਸਾ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪਰਦਾ ਲਾ ਸੁੱਟਦਾ ਸੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪਰਦਾ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਂਦਾ ਤੇ ਪਰਦਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਔਰ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਇਸਰਾਇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਦੱਸਦਾ ਸੀ। ਇਸਰਾਇਲੀ ਮੂਸਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਸਨ, ਭਈ ਮੂਸਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖੱਲ ਚਮਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਰਹੋਗੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਥਾਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਆ ਉਹੀ ਸਿਸਟਮ ਆਏਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ, ਜਿਸ ਦਿਨਾਕਰਨ ਜੀ ਨੇ ਕਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਮ ਮੁਝੇ अपनी संगति बताओ, मैं तुम्हारा चरित्र बताऊंगा। यही तस्वीर आ किथे रहिंदे, किथे हो तुसीं सारा दिन, किथे आ तुसीं? आदम नूं पुछया ना खुदा ने, तू किथे है, किथे आ तू? पहलों किथे सी, पहलों किथे सी, हुण किथे आ? कहंदा मैं तेरी आवाज सुन के डर गया, पहलों कदी नहीं पाया। हुण आदमी नूं प्रार्थना करने बहुते लोग डरदे बड़े, ਉਹ ਤਾਂ ਆਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਦੌੜਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ
ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦਈਏ। ਅਗਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਦੇਖਣ, ਜਿਵੇਂ ਮੂਸਾ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਖੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਲਾਲ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੂਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਇੱਕੋ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਗੱਲ ਆ ਬਾਈਬਲ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਆ ਬਾਈਬਲ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਜਾਓਗੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਵੀ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਰੋਜ਼, ਕਦੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ, कभी कर ली कभी नहीं, डेली रोज प्रार्थना च जाओगे, प्रभु को मंगोगे, प्रभु मैनू प्रार्थना करनी सिखा, मैं तेरे सामने आना चाहना। जिन्ना समा गुजारोगे उही गल्लां तेरे विच आ जाणगीआं। मैं बहुत लोगों ने देखिया उन्हां नूं इंग्लिश नहीं आती, नहीं आई, लेकिन मैं देखिया जिहड़ा बाइबल कॉलेज आ देहरादून दा, उत्थे गए, उत्थे नॉर्मल जिहड़े बच्चे सी, बिल्कुल मतलब कि जिन्होंने कुछ भी नहीं सी आंदा, प्लस 2 कीते होए ਹੁਣ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਲੱਸ 2 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਆ, BA, ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਦੇ, ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਹੀ ਬੋਲਦੇ, ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆ, ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਸੌਂਗ ਆ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਗਏ। ਨੇਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬੇ ਗਿਆ, ਬੰਬੇ 'ਚ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਲੋਕ ਨਾਰਮਲ 8ਵੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਨਾ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਭਾਈ ਕੇਰਲਾ ਗਿਆ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕੇਰਲਾ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈ 5 ਸਾਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮਲਿਆਲਮ ਬੋਲਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤੀ, तुम मुझे अपनी संगति बताओ, मैं तुम्हारा चित्र, जिथे जाओगे जिन्ना रहोगे सिख जाओगे। यसु मसीह नाल रहोगे ते यसु मसीह ने कहा जिहड़े काम मैं कीते तुसी भी करो। ये बाइबल दी गल। मेरे भैन भराओ, मसीह यसु च मैं तुहानूं बेनती करदा हां, तुसी कित्थे रहिंदे हो, किहनां रहिंदे हो, तुहाडी संगति कित्थे है? निंदिया करन वाले नाल, जिहड़े लोग सारा दिन दूजे ਦੀਆਂ चुगलियां करदे रहिंदे हन, जिसमानी गल्लां करदे रहिंदे हन, हुण ही दुआ तो उठे, हुण ही लोकां ਦੀਆਂ दूसरियां गल्लां करदे ने। ਇਹ आदमी दी प्रार्थना कित्थे जाणगे? फिर कहणगे परसों दुआ तां करी दी, कुछ हुंदा तां है नहीं, कुछ नहीं होना। ठीक कर अपने आप नूं, इस संगति चों निकल। दुआ तो बाद गल्लां नहीं, गल्लां जे करेगा तेरे तेरी प्रार्थना ते सारा पानी भर जाएगा। इहनूं ध्यान दे। परमेश्वर तुहानूं अज वचन तो बड़ी बरकत देवे। ते चेलियां ने एक गल कही, सानू प्रार्थना करनी सिखा। जे प्रार्थना सीख जाओगे ते तेरे चेहरे ते परमेश्वर जलाल होगा, तेरे घर च जलाल होगा। खुदा तुहानूं बरकत दे। जय मसीह। जे अच्छा लगा ते जरूर दूसरे तक इहनूं पहुंचाना है, ताकि कोई आदमी रिहा होया तुहाडे च मालूम ना होवे, बराने खाते लिखिया, ताकि वह निकल आवे उस बंधन विचों ते प्रार्थना चला जाए। परमेश्वर तुहानूं आशीष दे। जय मसीह। हाँ, प्रे कर देना, लास्ट प्रे करदा मैं, अखां बंद करिए। मैं तुहाडे लई प्रेयर करदा कि परमेश्वर तुहानूं अपने इसे कलाम दे मुताबिक तुहानूं चंगा करे। आइए प्रार्थना करें। जिंदा मेहरबान खुदावंद सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं तेरा अंदील दा सेवक होने दे नाते प्रभु प्रार्थना करदा इन्हां तेरे बच्चों लई। अगर कोई मैनू सुन रहा ते देख रहा, अगर कोई रोगी आ, कोई बीमार आ, ते परमेश्वर मैं उन्होंने आग्ञा देना, हर एक मांदगी नूं, हर एक मांदगी नूं, हर एक पीड़ा दे वाली दुष्ट आत्मा नूं आग्ञा देना, प्रभु यीशु मसीह दे नाम च निकल जाए। हर एक गांठ पिघल जाए खुदा यीशु मसीह नाम च। ते कामल शिफा मिले, कामल शिफा मिले। हर एक कोई गांठ है शरीर के अंदर ते पिघल जाए खुदा यीशु मसीह नाम च। दुष्ट आत्मा दे प्रभाव चले जाए,
ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਚ ਮੰਗਦੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਆਮੀਨ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ।